Good morning, students. Today is our new topic is types of joints. So types of joints are mainly different types. See here, number one, the joint is called fibrous joint, and number two, joint is called cartilaginous joint, and number three, joint that is called as a synovial joint. So this is the diagram of synovial joint. See here, fibrous joint. Before going to the fibrous joint, some important points we will discuss now. See what is synarthrose, what is amphiarthrose, what is diarthrose. It is important for MSET and NEET point of view sometimes. So synarthrose means immovable joints is called as a synarthrose. Okay. Amphiarthrose means what? Amphi means slightly movable joints is called as a amphiarthrose. Okay. And third one is the diarthrose means movable joints. For example, synovial joints. Okay, or shoulder joints. So these are what here diarthrose. Okay, synarthrose, amphiarthrose, and diarthrose. Number one, first joint that is coming to the point, fibrous joint. What is fibrous joint? Okay, so fibrous joints are present here where these are dividing into the two parts. Number one that is called as a suture. The suture is the coronal suture. Okay, and next one is the syndesmos joint. Okay, syndesmos joint is present where it is present into the tibia and fibula. Okay, so this is called what is fibrous joint. Okay, it is present into the where coronal sutures. Coronal suture is present where coronal suture is present into the central region of that skull. Okay. So this is what here fibrous tissue is forming above that what here skull. Okay, that is what here fibrous joint. And next one here some gamphoses are present here into this fibrous joint. What is gamphos? Gamphos means what? Okay. For example, small what here cavity-like structure is forming. Okay. One ball is attaching here. Likewise, gamphos. Okay. So gamphoses are forming. So gamphoses are forming into the dento-alveolar joints. It is very important for NEET and MSET point of view also gamphoses. Okay. So this is called as a fibrous joints. And the second joints on the type of joint, second joint is called as a cartilaginous joints. What is cartilaginous joints? Okay. So cartilaginous joints are mainly here diarthrose. Okay. And for example, if you see the synovial joint. Okay. Diarthrose means movable joints is called as a what here synovial diarthrose. For example, if you see that synovial joint. Okay. On the cartilaginous joints, see here number one is the synchondrosis and symphysis. What is synchondrosis? Okay. Synchondrosis and symphysis. Synchondrosis, if you see, for example, see this is one of the bone. This is the epiphysis. It is the epiphysis. Below the layer, it is what a middle part. It is the metaphysis. It is metaphysis. And central region, this is called as a diaphysis. In this diagram, you can observe here. For example, this is what here synchondrosis. So epiphysis and where diaphysis. Okay. And middle one, this is called metaphysis. Okay. Epiphysis and where diaphysis. In between, what here synchondrosis is present. Okay. Epiphyseal plates wherever it is present. And next one is the symphysis on the cartilaginous joint. Okay. Symphysis means we know about that pelvic girdle. Okay. So on that pelvic girdle, where it is connecting symphysis is called as a pubic symphysis. Pubic symphysis. Okay. So that is one of the strongest bone that is forming. So that is called as a pubic symphysis. Is what here? This is the cartilaginous joint. And next one, third one is the synovial joint. Okay. See here, this is the synovial joint. Structure of the synovial joint. Synovial joint, it is made up of some layers. Okay. So these layers are mainly see outermost layer that is called as a collagenous layers are forming. Okay, above the region they have some material tissue is forming. So that is called as a collagenous tissue is forming. And next inner layer of that synovial joint, inner side of the tissue, second layer, or that is called what here areola tissue is forming here. Inner side of the tissue areola. Outermost tissue is forming what here cartilage or collagenous tissue is forming. Okay.
and in between what a central region here, okay, inner side of the tissue, what a elastic tissue form, elastic tissue or elastic laminate. So what is the main function of that elasticity? Means contractions and relaxations. Okay, now. So and next one, above the covering layer of the synovial joint, the capsule is present. Which capsule? That is called as a synovial capsule is present. It is called as a synovial capsule. Okay. And next one, inner side of this what here synovial joint, they have a what here synovial fluid is present. Synovial fluid. Okay. So what is the main function of the synovial fluid? It's maintaining the frictions. Okay. It's maintaining frictions and it's maintaining a lubricant like structures. ఇది ఒక కన్నెనలాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. మరి వేర్ ద synovial joint is present means it is present into the knee cap. We know about that knee cap. మోకాలు చిప్ప లోపల ఏముంటుంది సార్ అంటే సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఉంటుంది. మోకాలు చిప్ప లోపల మీన్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ నీ క్యాప్ లోపల సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ ఉంది. ఇది ఒక కన్నెలలాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక మోకాల నొప్పులు అనేవి సర్టెన్ ఏజ్లో రావు. ఎప్పుడైతే సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుందో, ఓకేనా, డిజనరేట్ అవుతూ ఉంటుందో లేదా తగ్గిపోతూ ఉంటుందో, ఓకేనా, బోన్స్ యొక్క ఫంక్షన్ డిస్ఫంక్షన్స్ అవుతూ ఉంటాయో కొన్నిసార్లు, అప్పుడు ఏంటి నీ పెయిన్స్ మీన్స్ మోకాళ్ళ నొప్పులు అనేవి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అంటే సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇయర్ ఎలా వాట్ ఇయర్ దిస్ ఈజ్ ఇట్స్ మెయింటైనింగ్ lubricant. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ద tissue is forming inner side, that is called as a cartilaginous tissue, that is called hyaline cartilaginous tissue is forming. Okay. Inner side is forming inner membrane. Okay. Outermost membrane here, that is called as a outer membrane is present here. Okay. So this is called as a bone. Okay, bone, right? Sometimes what here ACH, okay, is releasing acetylcholine is releasing into the neuromuscular junction also. Okay. So here where bone and muscle tissue where it is attaching is called as a what is that tendon. Okay. And one bone to another bone where it is attaching is called as a ligament. Okay. Where is the ligament is present? So this is called as a ligament. Okay. Where this is here central region, whatever articulation part, okay, that is called as a ligament part. So see here how the ligament is forming. See, it is one of the bone, okay, and another one, this is one of the bone. In between, this is called what here synovial capsule, synovial fluid is present here. And where the connecting link here, this is the connecting link is called as a ligament. Okay. సో లిగమెంట్స్ ఉండడం వల్లనే ఒక బోన్కు మరొక బోన్కి అటాచ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. మరి టెండాన్ ఏది ఉంటుంది సార్ అంటే టెండాన్ అనేది ఇది బోన్కు మజిల్కు మాత్రమే కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. కార్టిలేజినస్ టిష్యూ ఎక్కడైతే కనెక్ట్ అవుతుందో మజిల్, ఓకేనా, బోన్కు, సో అక్కడ మాత్రమే ఏమంటాం టెండాన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. వన్ బోన్ టు అనదర్ బోన్ where it is connecting link is called ligaments. So these are very important for need to point of view. Every year sometimes asking, okay, on the bits of need or else. So this is about that what here structure of that synovial joint, right? So this is the diarthrose joint. Diarthrose means what here it is movable joint. Okay na, ఇది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే లెగ్ ఉంది, మనం లెగ్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నాం సార్ అంటే నడుస్తున్నాం. నడిచినప్పుడు ఏమైతే ఉంటుందంటే ఏంటి సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా. ఎప్పుడైతే అబౌవ్ 40 years 50 years 60 years తర్వాత సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది కనుక తగ్గుతూ ఉంటుందో, ఓకేనా, నీ క్యాప్లో, సో అప్పుడు ఏమైతే అంటే నీ పెయిన్స్ అనేవి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ దట్ బట్ వాట్ ఇయర్ సైనోవియల్ జాయింట్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద సమ్ వాట్ ఇయర్ joints we can observe here. Number one is the ball and socket joint. Okay, it is very important. These all joints are very important for IPE practical examinations. Okay na, board of intermediate practical exam లో మనకు జాయింట్స్ లో మ్యాక్సిమం దీనికి ఒక జాయింట్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి విద్యార్థులు చాలా జాగ్రత్తగా బాగా గమనించాల్సి ఉంటుంది ఈ జాయింట్స్ డయాగ్రామ్. ఓకేనా. అండ్ నీట్ లేబుల్ పార్ట్స్ రాసి, ఓకేనా, జనరల్ క్యారెక్టర్స్ మినిమం 2 to 3 points or 4 points రాస్తే మనం ఓకే మ్యాక్సిమం 2 marks కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఏదర్ థియరీ పార్ట్లో ఏదర్ ప్రాక్టికల్ పార్ట్లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ జాయింట్స్. ఓకే. సో దీస్ ఆర్. సో నంబర్ 1 is the ball and socket joint. So why it is called as a ball and socket joint? See here, for example, if you see this is the ball, okay, this is the ball and it is called what is socket. Okay. The ball is attaching into the socket and then it is moving here. Okay. And it is moving or bending like structure.
So that's why this is called what here ball and socket. దీనికి ball and socket అని పేరు పెట్టినాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇదేమో బాల్, ఇదేమో సాకెట్. ఓకేనా? ఇది ఏంది సార్? ఇది బాల్ సాకెట్ అంటే ఇది షోల్డర్ జాయింట్ అనుకున్నాం మనం. షోల్డర్ జాయింట్కి ఎక్కడ ఇది బాల్కు సాకెట్ అతికి ఉన్నది కాబట్టి బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ అని చెప్తున్నాం. షోల్డర్ జాయింట్ ఇది ఏం చేస్తున్నాం? హ్యాండ్ అనేది పైకి ఓకేనా కిందికి లేదా ముందుకు వెనుకకు కదిలిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకు సార్ అంటే ఇట్ కంటైన్స్ వాట్ ఇయర్ బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ హిప్ జాయింట్ ఆల్సో. HIP హిప్ జాయింట్స్. నెక్స్ట్ వన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ హింజ్ జాయింట్. Where the hinge joint is present. Hinge joint is present into the where it is present into the knee part or the knee cap. Okay, and what here elbow joint. Elbow is wherever elbow is present, so that is called as a hinge joints are present. Okay, and next one is the what here pivot joint. Pivot. What is pivot joint? It is present where it is present into the atlanto-axial joint. It is called atlanto and axial joint and radium and ulna or radius or ulna. Okay, radius ulna in between low ఉండేది జాయింట్స్ సార్ అంటే సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అదే పైవోట్ జాయింట్ అంటాం. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి సార్ అంటే గ్లైడింగ్ జాయింట్. గ్లైడింగ్ అంటే ఒకదానిపై ఒకటి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి గ్లైడింగ్ జాయింట్ అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇంటు ద ఇంటర్కార్పల్స్ బిట్వీన్ ఇంటర్కార్పల్స్కు ఇంటర్టార్సల్స్కు మధ్యన ఏ జాయింట్ ఉంటుంది సార్ అంటే గ్లైడింగ్ జాయింట్ ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇది ఏది మూవ్ అవుతూ ఉన్నది ఏ విధంగా ఎందుకు మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే ఇంటర్టార్సల్స్ అండ్ ఇంటర్కార్పల్స్ బిట్వీన్ ద బోన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ గ్లైడ్ అవుతుంది కాబట్టి గ్లైడింగ్ జాయింట్ అంటాం. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి సార్ అంటే కాండైలాయిడ్ జాయింట్. సో వాట్ ఈస్ కాండైలాయిడ్ జాయింట్? కాండైలాయిడ్ జాయింట్ ఈస్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ కార్పల్స్ అండ్ మెటాకార్పల్స్. కార్పల్స్కు మెటాకార్పల్స్కు మధ్యన ఏది ఉంటుంది సార్ అంటే కాండైలాయిడ్ జాయింట్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ వాట్ ఇయర్ ఆక్సిపిటల్ జాయింట్స్. Occipital condyles wherever it is fusing connecting here, so that is joint that is called as a condyloid joints. And next one last one that is called as a saddle joint. Okay, saddle joint, which one is the saddle joint? So many times repeated in neat point of view and set point of view the question. Saddle అనేది చాలా చిన్న జాయింట్. ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇంటూ ద థంబ్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఈ థంబ్ జాయింట్ను మనం ఏమంటామంటే saddle జాయింట్ అంటాం. ఓకేనా? So these all are what are joints you can observe. It is very important for practical examination. Okay, and theory part also you can observe here. Number one, the joint. This is called as a ball and socket joint. So this is called as a glenoid cavity. Okay, and this is the head of humerus. It is attaching here. Ball is attaching here into the socket. Which one socket here? Glenoid cavity. ఓకే, గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీలో ఇది అతికి ఉంటుంది కాబట్టి బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ అని చెప్తాం. అర్థమైంది కదా? ఇదేమో గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీ, ఇదేమో హెడ్ ఆఫ్ ద హ్యూమరస్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ తీసుకుంటే పైవోట్ జాయింట్. పైవోట్ జాయింట్ అట్లాంటో యాక్సియల్ జాయింట్ అంటాం. ఎందుకు సార్ మరి అట్లాంటో యాక్సియల్ అన్న అంటే అట్లస్ ఉంటుంది పైన. ఓకేనా? ఎస్టర్డే ఆల్సో వి టోల్డ్ దట్ పార్ట్ అట్లాస్. దిస్ వన్ ఇస్ అట్లాస్ అని చెప్తున్నా. ఈ పార్ట్ మొత్తం కూడా అట్లాస్ పార్ట్. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ దిస్ పార్ట్ ఏంటి సార్ అంటే దిస్ వన్ ఇస్ యాక్సిస్ పార్ట్ అని చెప్తున్నాను. యాక్సిస్ అర్థమైంది కదా? అంటే అట్లాస్ పైన యాక్సిస్ వీల్ లాగా తిరుగుతుంది. ఇప్పుడు సైకిల్ చక్రం ఉందనుకోండి, సైకిల్ చక్రంకు మధ్యన ఒకటి ఉంటుంది రాడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఆ రాడ్ పైన బేస్ చేసుకుని చెర్రలతోని పుల్లలు స్పోర్స్తో ఎట్లయితే తిరుగుతుందో హెడ్ కూడా మనది అటు ఇటు ఎట్లా తిరుగుతుంది. ఓకేనా? కాబట్టి లైక్ వైజ్ వాట్ ఆర్ రొటేటింగ్. సో దట్స్ వై దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as a pivot joint అంటాం. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద పైవోట్ జాయింట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ద హింజ్ జాయింట్ అని చెప్తున్నాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద హింజ్ జాయింట్. ద హింజ్ జాయింట్ ఇస్ ప్రజెంట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇంటూ ద ఎల్బో జాయింట్. ఎల్బో జాయింట్ అంటున్నాం. ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇంటూ ద నీ. ఓకేనా? నీ క్యాప్. ఓకే, సో for example, if you see this is the humerus, it is called as a humerus. This is called as a condyle, and this is what is depression, bony depression. It is called as a bony depression. Okay, and this is what is it is called as a ulna. It is the radius. What is humerus? It is the ulna part. It is called as a condyloid joint. It is called as a depression, bony depression. Okay, see this here hinge joint. Hinge joint is present elbow joint and it is called knee joint. Okay, na? So it is very important hinge joint. And next one is the what here last one is the gliding joint. So this is the gliding joint. It is bone is called as a radius bone. This bone is called as a ulna bone.
This is the radius and ulna. Okay, these all are what are radial we are calling. Okay, and next one intermedium. These are what are ulnare. Okay, these are the distal carpals. Distal carpals. You can observe. These are the phalanges. Phalanges are nothing but the digits. Okay. So these are what are, it is called as a gliding joints. These all are what are types of joints. Ball and socket, hinge joint, pivot joint, gliding joint, condylite joint, saddle joint. It is very important for what are practical cells. And what is the disorders of that muscles? మజిల్స్ యొక్క డిజార్డర్స్ ఏమున్నాయి అంటే మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నెంబర్ 1 ఇస్ ద మయోస్థేనియా గ్రేవిస్. వాట్ ఈస్ మయోస్థేనియా గ్రేవిస్? ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ డిజార్డర్ ఆఫ్ దట్ వాట్ ఆర్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్. దీన్ని మనం ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్గా పేర్కొంటాం మయోస్థేనియా గ్రేవిస్. మరి ఏమవుతుంది సార్ ఇక్కడ అంటే ఏమవుతుందంటే మజిల్ లోపల అస్టైల్ కోలిన్ అనేది సార్కోపాగమ్ రెటికులంలో రిలీజ్ కాదు, ఆ సార్కోమియర్లో రిలీజ్ కాదు. యాక్చువల్లీ ఏసీహెచ్ రిలీజ్ కావాలి. వాట్ ఈజ్ ఏసీహెచ్? ఏసీహెచ్ మీన్స్ అస్టైల్ కోలిన్ అనేది రిలీజ్ అయినప్పుడు కాల్షియం అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడ యాక్టిన్ అండ్ మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్ అనేవి యాక్టివ్ సైట్స్ యాక్టివ్ చేస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడు కాల్షియం ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అవుతుందో మజిల్ అనేది యాక్టివ్ స్టేట్లోకి వస్తుంది. అప్పుడు మజిల్ అనేది ప్రాపర్గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. అర్థమైందా? ప్రొలాంగ్డ్ అది ఏమైతూ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు అంటే డిజార్డర్ అయిపోయినప్పుడు ఇక్కడ ఆటోఇమ్యూన్ డిజార్డర్ అయితే ఏసీహెచ్ ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో అస్టైల్ కోలిన్ రిలీజ్ కాదు సమ్ టైమ్స్. ఓకే, ఏమవుతుందంటే న్యూరోమస్కులర్ జంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ న్యూరోమస్కులర్ జంక్షన్స్ దగ్గర బ్లాక్ చేసేస్తుంది, అంటే మెసేజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయదు మజిల్. ఓకే, న్యూరాన్స్ మజిల్స్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ హియర్, ఏసీహెచ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బైండింగ్, దెన్ కాల్షియమ్స్ ఆర్ ఫార్మింగ్. కాల్షియమ్స్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ఫాలింగ్. కాల్షియం అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది లేదా పడిపోతూ ఉంటుంది మజిల్ లోపల. అప్పుడు మజిల్ స్పాజమ్స్ అంటాం మనం దాన్ని జనరల్గా. ఓకే, అప్పుడు దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ ఆర్ మయోస్థేనియా గ్రేవిస్ అని చెప్తూ ఉంటాం. ఓకేనా? సార్కోలెమ్మా లోపల ఏసీహెచ్ రిలీజ్ కానప్పుడు అక్కడ సార్కోలెమ్మా బ్లడ్ ఏమవుతుంది, అక్కడ మజిల్స్ అనేవి బ్లాక్ అవుతూ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు, రైట్? సో ప్రాపర్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది కూడా అందకపోవచ్చు మజిల్స్ స్పాజమ్స్ అయినప్పుడు. రెండోది మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ. మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ అంటే జనరల్గా అంటే విన్ అబౌట్ దట్ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ. ఓకే, ఇక్కడ మజిల్స్ అనే మజిల్స్లో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద జెనెటిక్ డిజార్డర్ అని కూడా చెప్పొచ్చు మనం మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ. ఎందుకు సార్ అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ డుచెన్నీ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ. ఇది మొత్తానికి మనం డుచెన్నీ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ అని అంటాం. అయితే డిస్ట్రోఫిన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద జీన్. డిస్ట్రోఫిన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద జీన్. అర్థమవుతుందా? డుచెన్నీ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీకి డిస్ట్రోఫిన్ అనేది ఒక జీన్. ఓకేనా? ఈ డిస్ట్రోఫిన్ అనేది డిజార్డర్ అయినప్పుడు ఓకేనా అది ఏది మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ డిసీజ్కు దారి తీస్తుంటుంది. డుచెన్నీ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ అని అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డిజార్డర్ ఆఫ్ ద మజిల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద టెటానీ. వీ నో అబౌట్ ద టెటానీ. టెటానీ ఎందుకు వస్తుంది సార్ అంటే సమ్ టైమ్స్ ద మజిల్స్ ఆర్ షోయింగ్ స్పాజమ్స్, ప్రొలాంగ్డ్ కాంట్రాక్టేషన్స్. ఓకేనా? అంటే మజిల్ అనేది సరిగ్గా పనిచేయాల్సిన స్థితిలో పనిచేయకపోవడం మనం ఏమంటాం సార్ అంటే టెటానీ అంటాం. ఇది జనరల్గా బ్లడ్లో కాల్షియం లెవెల్ పడిపోయినప్పుడు. ఓకేనా? ఆన్ ద బ్లడ్ వెన్ ద కాల్షియం లెవెల్ ఈజ్ ఫాలింగ్, విటమిన్ డి డిఫిషియన్సీ ఆఫ్ విటమిన్ డి అండ్ హైపోపారాథైరాయిడిజం కాజెస్ టు దట్ వాట్ టెటానీ. టెటానీ అని చెప్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రొలాంగ్డ్ మజిల్ స్పాజమ్స్ అని చెప్తాం. మజిల్స్ అనేవి సరిగ్గా పనిచేయలేకపోవడాన్ని మనం మజిల్ స్పాజమ్స్ అంటాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a tetany. And next one is the disorder is the arthritis. We know about the arthritis. Inflammation of the joints is called as a arthritis. Okay. And next osteoporosis. Okay. Osteoporosis means what here bone అనేది ఏమైతే ఉంటుంది, ఇక్కడ బోన్ మాస్ అనేది పడిపోతుంది, అంటే కాల్షియం లెవెల్ అనేది పడిపోతూ ఉంటుంది బ్లడ్లో కానీ. ఓకేనా? బోన్స్కు సరఫరా కావాల్సినటువంటి కాల్షియం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ కాల్షియం లెవెల్ ఈజ్ లెస్, ఓకే, ఇట్ కాజెస్ టు దట్ వాట్ ఆర్ ఆస్టియోపోరోసిస్. అండ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇఫ్ కాల్షియం లెవెల్ కనుక తగ్గితే ఇట్ కాజెస్ టు దట్ డిసీజ్ వాట్ ఆర్ ఆస్టియోపోరోసిస్. బోన్స్ అనేవి స్లైట్గా ఫ్రాక్చర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో బోన్ ఫ్రాక్చర్స్ని మనం ఆస్టియోపోరోసిస్ అని చెప్తూ ఉంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఆర్ గౌట్ డిసీజ్ అంటాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ గౌట్ డిసీజ్ మీన్స్ ఇఫ్ యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ దట్ మజిల్, ఓకేనా, ఆర్ ద బ్లడ్, ఓకే, దట్ కాజెస్ టు దట్ వాట్ ఆర్ గౌట్ డిసీజ్. దాన్ని గౌట్ డిసీజ్ అని చెప్తూ ఉంటాం.
ఓకే, ఇక్కడ మనకు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి సార్ అంటే మయస్థీనియా గ్రేవిస్ అనేది ఇక్కడ ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఆటోఇమ్యూన్ డిజార్డర్ అని చెప్తున్నాం. ఇది ప్రొలాంగ్డ్ అట్లే మజిల్ స్పాజం ప్రొలాంగ్ అయిందనుకోండి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అయితే వాట్ ఈస్ ద పెరాలసిస్కు దారి తీసే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అందుకే ఎందుకు ఈ యొక్క మయస్థీనియా గ్రేవిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ఆటోఇమ్యూన్ డిజార్డర్ అని చెప్తున్నాం. సో these all are the disorders: myasthenia gravis, muscular dystrophy, tetany, arthritis, osteoporosis, gout. So it is very important for NEET. So many times repeated the question. MCET లాగేమో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. గౌట్ డిసీజ్ అంటే ఏంది, ఆస్టియోపోరోసిస్ అంటే ఏంది, లేదా మయస్థీనియా గ్రేవిస్ అంటే ఏంది, రిచెంట్ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ అంటే డైరెక్ట్ అడుగుతాడు. నీట్లో పోతే అంత ఈజీగా అయితే అడగాడు. ఎట్లా అడుగుతాడు డైరెక్ట్గా? నీట్ అంటేనే డెప్త్ బిట్ కాబట్టి మ్యాథ్ ద ఫాలోయింగ్లో పోతాడు. మ్యాథ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇచ్చినప్పుడు స్టూడెంట్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా మనం పాయింట్అవుట్ చేస్తూ క్లాస్ విన్నట్టు ఉంటే ఖచ్చితంగా బిట్ అనేది ఎక్కడ మనకు వెళ్ళిపోదు. నీటిలో ఖచ్చితంగా బిట్ పెట్టే ఛాన్సెస్ 100% ఉంటుంది. ఓకేనా? సో మనకు మంచిగా మార్క్స్ కవర్ అయ్యే సబ్జెక్టు మన జంతు శాస్త్రం. ఓకేనా? సో రిమైనింగ్ కూడా అన్ని కవర్ చేసుకున్నట్టయితే నీటిలో కూడా ఛాన్స్ ఈజీగా మనకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో మనం నీట్కు ఫోకస్ చేసుకోవాలి, ఇచ్చిన అవసరం ఉంటుంది విద్యార్థులందరూ కూడా. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ యువర్స్ కే గోపాల్ రెడ్డి జాలూరు. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ.